हाय फ्रेंड्स, केमती अच्छंती आपण माने। आशा करुच्ची भगवान के असीम करुणारू आपण माने समस्ते सपरिवार भलरे थिबे, सुख शांति थिबे। धीरे धीरे हेले मध्य प्रगति पथरे आपण मान निश्चित भाव में आगक आगक बढ़ुथिबे। दर्शक बंधु, आज एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मु आपण मानकर भाई, आपण मानकर बंधु प्रकाश जगदेव आपण मानक सामने उपस्थित होइछि। आमे पूर्व वीडियो रे आलोकपात करथिले बुद्धिमान लोकंकर 12टी गुण विषय रे। आज आमे आलोकपात करिबा बुद्धिमान व्यक्ति मानकर 10टी लक्षण विषय रे। खाली लक्षण गुडी को सुनिले हब नाही, आपण कंपेयर करंतु ए बुद्धिमान लोक मानकर 10टी लक्षण भितरु जदि एटलिस्ट 5टी लक्षण आपण मानक पाखे थाए, आपण माने निश्चित भाव में बुद्धिमान। जदि आपण मानक पाखे न थाए ताले चेष्टा करंतु जेते लक्षण मु कहिबी ताहा भितरु जहाँ आपन को भल लागिबो से लक्षण गुडी को अनुकरण करिबा को एवं आगक को बढ़िबा को। ये जो बुद्धिमान व्यक्तिंकर 10टी लक्षण विषय में आलोचना करी से गुड़िक अनेक बुद्धिमान लोकंकर कैरेक्टर उपरे से बिहेवियर उपरे रिसर्च करा जाई निष्कर्ष जहाँ बाहरी से सबू मु आलोकपात करने को जाऊँगी। ध्यानपूर्वक आपण माने शुणु बुद्धिमान व्यक्ति मानकर ए 10टी लक्षण को एवं जेते गुड़े लक्षण आपण को भल लगुच ताकू आपण अनुकरण करंतु। बुद्धिमान व्यक्ति मानकर प्रथम लक्षण टी है ये माने केबे सामाजिक नुहंती। कौन सी हालत रे भी आपण एमान को सोशल भावंतु नहीं। ये माने बेकारण बा अकारण कौन सी जगार रहंती नहीं, समय दियंती नहीं। ये मानकर बंधु मानकर संख्या कम। ये माने भावी चिंती बंधुता करती। आंकर अति बेसी 3-4टी बंधु थांती। जो बंधु थांती से हृदय सहित भल पाती। दरकार पड़े से जीवन दबा को मध्य पछाती नहीं। किंतु दुख परितापर कथा ये बुद्धिमान व्यक्ति माने चाहती आम बंधु माने मध्य आमको सेमिति भल पातु, किंतु सेमान को बेले बेले दुखर सामना ये करने को पड़े तांकर बंधु माने तांको निराश करती। बंधु मान ठारू निराश कला परे ये माने बंधुता करने को आउ पसंद करती नहीं। ये माने भारी दयालु, कहारी भी दुख देखी ये माने चुप रही पारती नहीं। खाली बंधु बांधव सांग साथी एमाने साहाय्य करती नहीं। अजणा लोक हेले मध्य एमाने साहाय्य करने को पछाती नहीं, कारण कहार दुख देखिले एमाने सही पारती नहीं। एमाने सोमट जाई साहाय्य करती। परिणति जा होना कहीं गाड़ी मिलने भी चलो जा ही जाऊ पछरे लोकटी पछरे जहाँ कहूना कहीं एमाने से सब जिन भूक्षेप न करी एमाने लोक को साहाय्य करती। एमाने अधिकांश समय कौन करती समाज भितर रहिबा को पसंद करती नहीं, समाज तो दूरे जाती। एमाने बाहर को जाई कौन सी एकुटिया जगार बसंती। एमाने को एकाकित्व बहुत भल लगे। एमाने एकुटिया रहिबा को बहुत पसंद करती। एमाने एकुटिया रही करती कौन खालटारे कौन एकुटिया बसंती ना। एमाने एकुटिया बसिला बेले सेल्फ टॉक करती, निज सहित निजे कथा हुंती, चिंतन करती। जे जो जो घटना घटी से विषय भावती, फ्यूचर विषय भावती, लक्ष्य विषय भावती, से स्वप्न विषय भावती। जे स्वप्न कौन चाहूँगी मो ठारू मु कौन करने कथा मु आज दिन मान कौन करी प्रत्येक दिनर आनालिसिस से करती। से माने कहा भितर बसंती नहीं, एकुटिया ही जाती। एकुटिया ही निज स्वप्न निज फ्यूचर कथा भावती। फ्यूचर पाई कौन करवा उचित मु आज दिन मान कौन कर सब जिन को आनालिसिस करती। ये हूँ बुद्धिमान लक्ष्य व्यक्ति मानकर प्रथम लक्षण। द्वितीय लक्षण टी है एमाने निज सह कथा हुंती जहाँ मुझे कही एवं तापर से माने चिंता न करी बेसी समय चिंतन करती। एमाने कौन सी भी झगड़ा झांटी रे पसंती नहीं। जदि झगड़ा झांटी है एमाने जानी शुणी नीरवता अवलंबन करी से जगार खसी चली जाती। एमान को जिते आपण व्यवहार खराब करंतु, गाली गुलज करंतु, जहाँ भी करंतु, एमाने इमिडिएटली आपण को कौन सी रिएक्शन देबे नहीं। एमाने एकुटिया जगह को चली जिबे, सेठी बसिबे। बसिला परे ये जो प्रोब्लेम टी है, जो समस्या टी है
ତା ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ କେଉଁଠି ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ ବସି ଯେ ସେଠି ସେ ମୋତେ ଏଇଆ କହିଲା, ମୁଁ ଏହା କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ ଏମିତି କଥା ମାନେ କହିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏମିତି କହି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା। ଏମିତି ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଜାଗାରେ ଭାବନ୍ତି। ଭାବିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରନ୍ତି। କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଗଲା ଲେଟ୍ ଇଟ୍, ସେ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର। ସେ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସବୁ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ୍ତି, ସବୁ ହୁଏ, ରିଆକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶେଷରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଗୁଣଟି ହେଲା ଏମାନଙ୍କର, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାବନା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଏମାନେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ବା ପଜିଟିଭିଟି ଖୋଜି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁନିଆର ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ମାନେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଜି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ଏମାନେ ଏଭଳି ଲୋକ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚୁଗୁଲି କରିବେ ନା, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ କହିବେ ତା ଲାଇଫରେ ସେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମେ କାହିଁକି ତା ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏମାନେ କାହାର ଚୁଗୁଲି ବି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମାନେ କେବେ ବି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ସମସ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ନ କରାଇ ସେମାନେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଏମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆରାମର ସହିତ ମୁକୁଳି ଆସିବେ। ଖାଲି ମୁକୁଳି ଆସିବେ ତାହା ନୁହଁ, ସେମାନେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଆଦୌ ଭଲ ହେଇନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଦେଖିବେ 75% ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଭଲ ଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଭଲ ଥାଏ। ମୁଁ କହୁଛି 75% ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାୟତଃ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର 75% ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ଖରାପ ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ନା, ଏମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଥାଏ, ଫଟାଫଟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି। କାଳେ କିଏ ଆଗୁଆ ଦେଖାଇଦେବ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତରତର ହେଇ ଲେଖିଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରେଇଦେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରି କଥା କହିବି, ଏମାନେ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ପଡ଼ିଥିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି ଗଦେଇ ରଖିଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକାଇଛି, ଇଏ କେମିତି ଜିନିଷ ଖୋଜି ପାଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ଆଙ୍କ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏଇ ଗଦେଇ ପଡ଼ିଥିବା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜିଦେବେ। ଯଦି ଏମାନେ ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଜିନିଷ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ଏମାନେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଡ଼ରରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବେଡ଼୍ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଚାହା ପିଇଥିବେ, ଚା କପ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଖାଇଥିବେ ସେ ବାସନଟି ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଆଙ୍କ ଲାପଟପ୍ ସେଇଠି ଥିବ, ମୋବାଇଲ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ, ବହି ସବୁ ଖେଳେଇ ମେଳେଇ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ। ଏମାନେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଡ଼ରଲି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା, ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଲା, ଏମାନେ ଇମୋସନାଲ୍। ଏମାନେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭାରି ଭାବପ୍ରବଣ। ଏମାନେ ଉପରକୁ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଟାଣ, ଆମକୁ କେହି କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ କେୟାର କରୁନାହିଁ, ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥା ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କୌଣସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସିଏ
ଦେହକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ନଥିବ, ଆପଣ କହିବାର ଅର୍ଥ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବୋଧେ ଏ କଥା କୁହାଗଲା। ଏମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ସମାଜରୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେହକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଦିନମାନ ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ରାତିରେ ଏମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ଭାବି ଭାବି ଯଦି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି କାନ୍ଦିକି ଶୋଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏମାନେ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ଲୁହ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ବ୍ୟଥାକୁ ଧୋଇଦେବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ କାନ୍ଦନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ଶୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏବଂ ସକାଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାବ ନଥାଏ, କାରଣ ଯାହା ହେଇଗଲା ରାତିରେ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ତା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା। ଏମାନେ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହାଲୋ ହାଏ କରିଦେଲେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ବନେଇବ? ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଗଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁକିଛି କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ନଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତେ। ଏମାନେ ଉପରକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ମୁଁ କଠିନ, ମୁଁ ବହୁତ ଟାଣୁଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ଜାଣୁ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଟାଣପଣ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନା, ଏମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥାନ୍ତି। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଏମାନେ ଛୁପା ରୁସ୍ତମ ଟାଇପ୍ର। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା ଭାବନ୍ତି, ସବୁ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ରୋମାନ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେସବୁଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ବହୁତ ଘୃଣା କରୁ, ଆମେ ସେସବୁକୁ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଛୁପା ରୁସ୍ତମ ଗୁଣ ଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଗୁଣଟି ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ କେବେ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କନସସ୍। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି କେହି ଆମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁ, କେହି ଆମକୁ ମନା କରିଦେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋମାନ୍ସକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁପା ରୁସ୍ତମ। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା। ତାଙ୍କ କାମର ଜିନିଷକୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଖନ୍ତି, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି। କାମର ଜିନିଷ ଯଦି ନୁହଁ ବି ତଥାପି ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭାବନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଏ ଶିକ୍ଷା ମୋ କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏହାପରେ ନବମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟତା ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଏମାନେ ଭାରି ଅଳସୁଆ। ଏହାପରେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି କାମ ହାସଲ କରିଦେବି, ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ କେମିତି ମୁଁ ଚାନ୍ସ ମାରିଦେବି। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାମ କରି କେହି କୋଟିପତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ କୋଟିପତି ହେଇଛି ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରେଇ କୋଟିପତି ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ କାମକୁ ଆଉ କେହି କରେଇ ଦେଉ। ଏମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆଳସ୍ୟତା ଦେଖାନ୍ତି। ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ କାମଟା ଆଉ କିଏ କରିଦେଉ, ଭାରି ଅଳସୁଆ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବାରେ ମାଷ୍ଟର, କାରଣ ସବୁ ଜଣାଥାଏ ନା ଏଟା ଏଠି ରଖ, ସେଟା ସେଠିକି ନିଅ, ଏସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବାରେ ଏମାନେ ମାଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଏମାନେ ବହୁତ କାମଚୋର, କେମିତି ମୁଁ କାମରୁ ଖସିଯିବି, ସବୁ ମାଲୁମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କାମ କରାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦଶମ ଅଭ୍ୟାସଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ କେବେ ବି ସେମାନେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କାମର ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣମାନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏଇ ଆଶା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଭରସା ସହିତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।